सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। मैं हाँ हरजिंद कौर मांगड़ ते तुसीं देख रहे हो इंडोज टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। डेली बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जी अपने सहयोगी जो कि साडे नाल पंजाब तो जुड़ चुके हैं, गुरकवाल सिंह बराड़। बराड़ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल हरजिंद ते सत श्री अकाल दर्शकों ਨੂੰ जो लगातार साडे नाल जुड़दे आ जी बराड़ जी, पक्ष दे मसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ जो असी कल का अधूरा मसला छड्डिया सी, अज फिर तो असी उस मसले के उत्ते गल करांगे। कुड़ी होवे जां मुंडा होवे, विआह करा के जो विदेश आउंदे ने, भावें पक्के विआह करा के आउंदे ने जां कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा के आउंदे ने, उस तो बाद उन्हां दी आपस विच अणबण हो जाती है जां कह लो भी एक दूजे नूं अवॉइड करदे ने ते गल खुदकुशियां तक पहुंच जाती है। सो नवां जिहड़ा ताज़ा मामला है लवप्रीत दी खुदकुशी तो बाद आया है, क्योंकि बहुत सारे फिर जिहड़े लोग जिहड़े पीड़ित लोग ने, चाहे मुंडे ने चाहे कुड़ियां ने, वो काफ़ी अगे आए ने कि साडा भी मसला हल होवे जी। देखो हरजिंदर, बिल्कुल इस गल दे विच कोई दो राय नहीं है कि जिहड़े लगातार केस निकल के सामने आ रहे हैं, लगातार जिहड़े लोग है वो मीडिया नूं भी अप्रोच कर रहे हैं ते वख-वख थाई इस दियां शिकायतां भी मिल रही हैं कि मुंडियां वल्लों कुड़ियां नूं धोखा दिता गया जां कुड़ियां वल्लों मुंडियां नूं जिहड़ा धोखा दिता गया, धोखा किसी वल्लों भी किया गया होवे, वो कार्रवाई बिल्कुल निंदणयोग है, वो बिल्कुल कार्रवाई माड़ी है। चाहे कोई मुंडा किसी कुड़ी नूं चीट कर रहा है जां कुड़ी किसी मुंडे नूं चीट कर रही है। अगर तुसी जो विआह दा रिश्ता, मैं समझदा एक बड़ा ही पवित्र रिश्ता है, तो जदों असी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे अपने आप नूं समर्पित करके असी अपने लाइफ पार्टनर नूं अपना सब कुछ समर्पित कर दिंदे आ, तो उत्थे मैनूं लगदा है कि उस पवित्र रिश्ते नूं किते ना किते दागदार करना जां इस पवित्र रिश्ते दे विच जिहड़ी चीटिंग करना, धोखा देना, वो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सामने ये सारा कुछ जदों लावां लईआं जांदियां, जदों लावां पढ़ीआं जांदियां, असी अपने आप नूं समर्पित करके कहने आ भी असी अज तो ये मेरा पति है जां ये मेरी पत्नी है, तो उस तो बाद जदों इदां दीयां कार्रवाइयां सामने आउंदियां तो किते ना किते धार्मिक तौर पर भी ਇਹਦੀ ठेस है जी लोगों के उपर वजदी है जां किते ना किते ये साडे दिल दे विच सੱਟ वजदी है इस गल दी। सो इदां दीयां चीज़ां वापरना साडे समाज वास्ते, साडे लोकां वास्ते, साडे पंजाब वास्ते बहुत निंदणयोग गल है जी। जी बराड़ जी, लवप्रीत की गल करते हैं, उसकी घर वाली बेअंत कौर जिहड़े कि कैनेडा दे विच एक लोकल चैनल ने उन्होंने इंटरव्यू की आ, उस तो बाद लवप्रीत के माँ बाप की जां उन्हां दे भैण भरावां दी इंटरव्यू भी इंडिया दे विच होई है। सो निकल के की सिट्टा आ रहा है, की मंग करते हैं सरकार तो, ते हुण बेअंत कौर की की सिचुएशन है कि उन्होंने डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि चेयरपर्सन पंजाब स्टेट वुमेन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मनीषा गुलाटी जी उन्होंने परिवार नूं मिलन जा रहे हैं। सो की है सारा इस दे पिछे कारण? देखो लगातार जिहड़े टीवी चैनल आ वो अप्रोच करके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह ही एक चैनल ने जिहड़ा बेअंत नाल भी तालमेल किया, तो वो मीडिया के सामने आई, मीडिया के सामने आके उहदे वल्लों अपना पक्ष है जिहड़ा वो रखिया गया। सो इस पक्ष दे विच जदों आपां इस चीज़ नूं पूरा एनालाइज करते हैं, इस चीज़ नूं समझते हैं, तो उत्थे जिहड़ी गल सामने आउंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ पता लग रहा है कि एक दूजे के उपर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि बेअंत कह रही है कि मैं सही हाँ, बेअंत की फैमिली भी कह रही है भी असी बिल्कुल सही हाँ, साडा कोई दोष नहीं है, साडा कोई कसूर नहीं है। पर जदों कि जो लवप्रीत का परिवार है वो लगातार यही इल्ज़ाम लगा रहा है कि बेअंत दे गल ना करन करके उस तो तंग आके जिहड़ा लवप्रीत है वो मौत के मूँह दे चला जाता। तो हुण एक पिछे जो मैं एक रिपोर्ट देख रहा सी जिहदे विच बेअंत दे माता पिता ये भी कह रहे हैं कि जो लवप्रीत वालों खुदकुशी नहीं की गई, उस दे वालों जिहड़ा हैगा उहनूं हार्ट अटैक होण करके जां किसी होर करके जिहड़ी नैचुरल जिहड़ी मौत आ उन्हां वालों कहा गया कि वो होई है, ये कोई खुदकुशी का मामला नहीं है। सो इस तरह के इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम जिहड़े लगाए जा रहे हैं, जिसनूं देख के जदों मीडिया दे विच इस तरह दी खबरां चलदियां, जदों इस तरह के मसलिਆਂ नूं उठाया जाता तो उदों किते ना किते सरकारे दरबारे भी इसकी घंटी जिहड़ी खड़कदी है। सो इस तहत ही अज जिहड़े मनीषा गुलाटी है अज इत्थे पहुंचे, उन्होंने परिवार नाल भी गलबात की है, होर भी जिहड़े बहुत सारे लोग आ उत्थे मौजूद सी जिन्हां ने अपनियां विथियां जिहड़ी है मनीषा गुलाटी नूं दस्सियां, ते कार्रवाई का जिहड़ा भरोसा दिता गया, कार्रवाई करन दी जिहड़ी गल कही गई है जो कानून अनुसार बनती है। सो देखण वाली गल होगी कि किस तरीके नाल कार्रवाइयां होंदियां, किस तरीके नाल इस नूं अगे वधाया जांदा। पर मैं समझदा कि साडे समाज वास्ते हानिकारक आ, साडे लोकां वास्ते हानिकारक आ। इस तरह दीयां जिहड़ियां चीज़ां इन्हां नूं वापरन तो इत्थे ही रोकना चाहिदा, नहीं तो साडा समाज है जिहड़ा वो विआह वर्गा जिहड़ा पवित्र रिश्ता है, इस रिश्ते दे उपरों भी लोकां दा विश्वास है जिहड़ा
ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬ੍ਰੈਡ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਚੇਤੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੌਕੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਬਸ ਪੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਸ਼ਾਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਤਰਕ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬੈਂਡ ਨੇ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਬਰਾੜ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜਿੰਦ, ਦੇਖੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸਦਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੱਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜਿੰਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਲੱਗੂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛ ਲੱਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।